प्रभु महत् नाम को धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग अवकाश निमंते आपण मान समस्त निकट हृदय गभीर कोणरू सहभक्ति अभिनंदन ज्ञापन करे। ख्रीष्ट जयंतीर अनेक अनेक शुभेच्छा आउ अभिनंदन प्रत्येक निकट मु अर्पण करे। अल्प समय ध्यान चिंता आम माथ्यू लिखित सुसमाचार बाइबल द्वितीय भाग आम नूतन नियम कहूछे तार प्रथम पुस्तक माथ्यू लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 11 पद आम पाठ करिबा। आ घर भीतर को जाई शिशु को ताहांको माता मरियम को संगरे देखी ताहांको भूमिष्ठ प्रणाम कले एवं आराधना कले। पुणे आपणा आपणा पेड़ी फिटाई ताहांको सुना कुंदुरु व गंधरस उपहार देले। बाइबल मध्यरे अनेक आश्चर्य विषय सब देखा मिले। अनेक आश्चर्य विषय भाबु आम दुखमय जीवन रे कष्टमय जीवन रे अभाव एवं ए रोगणा जीवन रे किछि गोटाए चमत्कारिता ईश्वर घटेइबे कि प्रभु घटांती कि आम परिवार केमिति आशीर्वाद प्राप्त आमे हे जाओ। आ व्यक्तिगत भावे आमे केमिति लक्ष्यर चरम सीमारे आमे पहुंची जाओ। आश्चर्य गोटाए मिराकल गोटाए घटना जब आमे बाइबल मध्य आसु अनेक मिराकल्स विषय सब अनेक मिराकल्स मान आमे बाइबल मध्यरे देखिबा को पाऊ। तन मध्यरु ख्रिस्टमास समय रे अनेक केते मिराकल्स घटिथिला आश्चर्य विषय मान घटिथिला। तहिरु गोटे होउची आकाश रे तारका जाजल्यमान हेबा। गोटे निर्दिष्ट तारा आकाश रे देखा जिबा। तारका आमे प्रत्येक बरंडा रे आउ बिल्डिंग छात उपरे आमे तारका सबु झुलाऊ। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे आमे क्रिसमस जयंती उपलक्षे ताहा आमे करिथाउ। तार मूल कारण होची एहा जे जेतेबेले यीशु जन्म नेले बेथलेहेम रे इस्राएल देश रो बेथलेहेम गोटे छोटिया नगर सेठी यीशु जन्म नेले। आ जेतेबेले यीशु एने जन्म नेले देखंतु इराक देश रे हुए तो इराक रो कौनसी गोटे आंचलिक पारिपार्श्विक स्थान रे आकाश रे आकस्मिक भावे गोटे तारका जाजल्यमान हेबाकु लागिला। आ सेतेबेले इराक निश्चित भावे गोटे विजातीय स्थान। आ विजातीय पंडित माने जो माने ज्योतिष्क माने तारा गणनाकारी से माने देखिले जे हठात ए तारा एठी देखा जाउची केमिति। विद्वान पुरुष माने पांडित्यता ढेर बेसी से मानकर रहिची। आ तारका आसिला केमिति ए तारा तो एठी नथिला आसिला केमिति से माने तनखी कला बेले ए इस्राएलीय जिहुदी माने प्राय ख्रीष्टपूर्व 638 पर्यंत दीर्घ प्राय 70 वर्ष काल ए जिहुदी माने इराक देश रे बंदित्व अवस्था रे माने गोटे कैप्टिविटी अवस्था रे कैप्टिव होई से माने रहिथिले सेठा। तनखी कले जानिले जे निश्चित भावे से ईश्वर जगत को आसी अछंते। जिहुदी मान को राजा आसी अछंते। ख्रीष्ट प्रभु से आसी अछंते। आ पंडित माने विजातीय से माने सेमान को मन भितरे गोटे आलोड़न हेउची आस आमे ताहांकु जाई भेटिबा आउ देखिबा। काहे कुआरे से इराक देश धर्म भावना भिन्न भिन्न आध्यात्मिक चेतना रे समस्ते आकांक्षित जे आसु आमे जाऊ आउ से यीशु ख्रीष्टन को
ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଛାଡ଼ିଲେ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରର କଟା ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କରି ସେମାନେ ବାହାରିଲେ। ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟ ସରୁନାହିଁ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହଉଛି, ଯେଉଁ ତାରକା ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ତାରକା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିପିଏସ୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଜିପିଏସ୍ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ୟୁଜ କରୁଛେ, ବାଟ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପଥରେ ସହାୟକାରୀ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତାରକା ଜିପିଏସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ତାରକାର ଦିଗଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକେସନ, ତାରକା ପୁନର୍ବାର ଲିଡ୍ କରି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ବା ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯାଇ ତାରକା ଅଟକି ରହିଗଲା। ତା ପର ଘଟଣା ହଉଛି ଆମେ ଯାହା ପାଠ କଲୁ। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ। ଏଇଠି ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେମାନେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ କଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଏ ଶିଶୁ ହଉଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏମାନେ ତ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା କଥା ହିଁ କରିବା କଥା। କେମିତି ରିଜେକ୍ଟ କରିବା କଥା? ଆରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲୁ, ମାସ ମାସ ଲାଗିଛି ଆମ ଆସିବା ବାଟ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ, ଏତେ ତ୍ୟାଗ, ଦେଖିବା ବେଳେ ଏତେ ଗୋଟେ ନିରାଡମ୍ବର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଶିଶୁ ଏକି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ନୋ ନିଡ୍, ରିଜେକ୍ଟେଡ। ରିଜେକ୍ଟ କରିବା କଥା, ଗ୍ରହଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଠି ରହୁଛି, ଆମେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ଆଜି ସେ ଆସିବା, ଜଗତକୁ ଆସିବାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପତିତ ମାନବ ସମାଜକୁ ପାପର ଅଭିଶାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିନଥାଉ, ସେ ତୃପ୍ତତା। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦୁନିଆଟା ଯାକ ଆମେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଟିକି ହୃଦୟ ଏତେ ତୃଷିତ, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳର ପରିତୃପ୍ତତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଈଶ୍ୱର ଯେବେ ଯାଏ ନ କୋଟି କୋଟି ସୁନା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କେତେ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ହୃଦୟଟା ଅପରିତୃପ୍ତ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଏହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଯେବେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଲମ୍ବମାନ ହେଲେ, ସେ ହୁଏତ ସେ ଆରେଷ୍ଟେଡ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ମିରାକଲ୍ସ କହିବା କ୍ଷଣି ଘଟୁଛି ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଯାଚି ହୋଇ କ୍ରୁଶରେ ଲମ୍ବମାନ ହେଲେ। କାରଣ ପତିତ ମାନବ ସମାଜ, ପାପରେ ପତିତ ଏ ମାନବ ସମାଜ, ଏ ଅଭିଶାପ ସମାଜକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ପରଫେକ୍ଟ ବଳି, ରକ୍ତାକ୍ତ ବଳିର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତାହା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ସେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ରକ୍ତ ଝରା ମୃତ୍ୟୁ ବରିଲେ ଏବଂ ତାର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି, ସେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ କୁହେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ, ମାନେ ଅନନ୍ତ ନର୍କକୁ ନ ଯାଇ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଜୀବନ ଆମ ପୃଥିବୀ ମାତ୍ର 2 ଦିନିଆ। ଆଜି ବଞ୍ଚିଛୁ, କାଲିକି କଣ ହବ ତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ କି? ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ କି? ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନ।
ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ପ୍ରେମମୟ, ଏତେ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ନା ତମେ ସେ କାଷ୍ଟର ଲୋକ, ତମେ ଏ କାଷ୍ଟର ଲୋକ, ତମେ ସେ ଧର୍ମର ଲୋକ, ତମେ ଏ ଜାତିର ଲୋକ। ସେ ବାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ପାପ କ୍ଷମା, ସେ ଶାନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ଧାର ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ସେଦିନ ଏ ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ହେଜିଟେସନ ରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଆଗରେ ବେଶୀ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ କାଖେଇ ଗେଲ କରିଥାନ୍ତେ ପୁଣି ନା, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଙ୍କ ଆଗରେ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆଉ ସେତିକି ନୁହଁ, ସେମାନେ ଆରାଧନା କଲେ, ମାନେ ୱାର୍ସିପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କେମିତି କଥା। ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏତେ ପରିତୃପ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଥଳିରୁ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ, ଗନ୍ଧରସ, ବେଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ, ସେ ସମୟରେ ଯାହା ବେଷ୍ଟ ରୁ ବେଷ୍ଟ ଯାହା ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ ତାହା ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଅନେକ କିଛି ଆମେ ଲାଭ କରିପାରୁ, ଟଙ୍କା, ସୁନା, ଘର, ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଜଗତ ଛାଡି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଯେବେ ଆମେ ଜଗତ ଛାଡୁ, ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା? ସ୍ୱର୍ଗ ନା ନର୍କ? ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ପାପ କ୍ଷମା କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆସୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେହି ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ହିଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେବେ ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।